We'll start our this class. Today we'll discuss generator matrix and parity check matrix for linear code. What do you mean by generator matrix? What do you mean by parity check matrix? In the recent lecture, we have discussed how to find basis for any linear code. What are the bases? Here, generator matrix means it will define your matrix completely in the form of matrix. But what is thing is that whatever basis you have found, you just put each basis element in the as a row of that matrix. Any order you put. It's not necessary that it's not order basis. You can put in any order. Whatever matrix you have written, that matrix is your generator matrix for the linear code. And what do you mean by parity check matrix? The parity check matrix is generated by capital H. It's generator matrix for C perf. समजा C चं लेंथ n आहे आणि बेसिस मध्ये k एलिमेंट्स आहेत, म्हणजे काय त्याचे डायमेन्शन k आहे. तर C perf चे डायमेन्शन किती असेल? What is the dimension of C perf? MCQ ला तुम्हाला क्वेश्चन विचारला. If C is a linear code of length n having dimension k, what is the dimension of the dual of its C perf? What is the dimension? Can anybody answer? You know the result that dimension C and dimension C perf. The total is always the dimension theorem you might have studied in linear algebra also. Dimension C and dimension C perf is always काय असतं? अनमिट करून बोला, अनमिट करून. सोमवंशी n sir. n इट्स अ लेंथ ऑफ कोड. म्हणजे काय, एखाद्या कोडची लेंथ n असेल तर त्याचे काही बिट्सचे C च्या बेसिसशी रिलेटेड असतात, तर काही बिट हे C परफच्या रिलेटेड असतात. म्हणजे k आणि n मायनस k अशा फॉर्म मध्ये असतं. k आणि n मायनस k. लिनियर अल्जेब्रामध्ये या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. तर ठीक आहे, आपण डिस्कस करूयात की आपला जो कोड आहे कम्प्लिटली बेसिसने डिफाइन करतो आपण. बेसिस काय युनिक असत नाही. बेसिक्स आर नॉट युनिक. यू हॅव number of basis. You have found the formula for in the finite vector space. You have found the formula for number of basis. The number of basis different असतील तर जनरेटर मॅट्रिक्स सुद्धा युनिक राहणार नाही. ते सुद्धा काय असतील, वेगवेगळे असतील. So let me share the screen. After sharing the screen, you can off your video. Okay. This is lecture number 14. And today we are going to discuss what do you mean by generator matrix and parity check matrix. I already wrote the definition of these two. The generator matrix of linear code. It's a generator matrix for linear code C it is a matrix G. हा G matrix कसा आहे, ज्याचे सर्व रो वेक्टर्स काय असतील, C चे बेसिस असतील. बेसिस आपल्याला माहिती आहे, इट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट अँड इट स्पॅन्स V. म्हणजे जनरेटर मॅट्रिक्स मधले जे रोज असतील, देयर शुड बी नॉन झिरो रोज. यू शुड नॉट include the zero rows also here. All the non-zero rows in the generator matrix G forms basis for C. In that case, G is called generator matrix for C. What do you mean by parity check matrix? Parity check matrix, it will be denoted by parity check matrix H. It is denoted by H. G is generator matrix for C and H is generator matrix for C perf. So parity check matrix H for linear code C is generator matrix for the dual code C perf. You got both definition? You got both definitions? Say yes or no. Say yes or no. डेफिनेशन मध्ये काही डिफिकल्टी आहेत का? विशाल पाटील, अनम्यूट करा. आन्सर क्विकली. विशाल पाटील. काळे वैष्णवी. नो सर. विशाल पाटील नाहीत का जागेवर? विशाल पाटील आहे की आहे ना.
हा मग काय एवढा वेळ लागतो काय सर सांगायला? नाही सर, ते तुमच्याकडून म्यूट होतं त्यामुळे हे झालं. मी म्यूट केलंय तुम्हाला, मी तुम्हाला अनम्यूट करता येते. So generator matrix means its rows forms basis for C. Non-zero rows forms basis for C. And parity check matrix means it is generator matrix for C perp. तर C हा कोड असेल, लिनियर कोड असेल तर C perp सुद्धा लिनियर कोड असेल. तर C perp चा तो जनरेटर मॅट्रिक्स असतो म्हणजे काय? जे H चे नॉन झिरो रोज असतील ते काय असतील? C perp चे बेसिस असतील. So now we'll discuss remark one by one and then we'll see example. First remark, if C is, these are important remarks, huh? If C is linear code, if C is linear code, NK linear code, मग मला सांगा जनरेटर मॅट्रिक्सची ऑर्डर काय असेल? Then generator matrix G must be of order. कोणतं ऍडमिट करून बोला, MCQ ला विचारलं तुम्हाला. And parity check matrix and parity check matrix H for C must be of order. बोला, लेंथ तर तेवढंच राहणार दोघांचे. दोघे काय FQN चे सबसेट आहे. जेवढे लेंथ आहे तेवढे काय असतात? जेवढे लेंथ आहे तेवढे काय असतं? कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द लेंथ. तर याची डायमेन्शन काय? या सी या कोडची डायमेन्शन काय आहे? तुमचं इन्व्हॉल्वमेंट नाही लेक्चर मध्ये. सी या डायमेन्शनची, सी ची डायमेन्शन काय आहे? जर त्याचं पॅरामीटर असं दिलं आपण, हा एन काय स्टँड करतो? व्हॉट दिस एन स्टँड्स फॉर? यस लिंबाळकर. शुभम लिंबाळकर. हा एन काय स्टँड करतो? हा एन स्टँड काय करतो? हा दिस एन स्टँड्स फॉर? बोला लिंबाळकर. नंबर ऑफ पार्ट सर. नंबर ऑफ पार्ट कोड वर्ड. चूक आहे. दुसरं कोण सांगते का? व्हॉट दिस एन अँड के स्टँड्स फॉर? के स्टँड्स फॉर काय? व्हॉट दिस के स्टँड्स फॉर? पूजा झांजे. झांजे पूजा बोला, अनम्यूट करा अगोदर. हा एन काय स्टँड करतो? मी म्हटलं सी हा एन के लिनियर कोड आहे. व्हॉट दिस एन स्टँड्स फॉर? म्हणजे घरी राहून पण आपल्याला अभ्यास होत नाही. से क्विकली. Length, n is length and k is dimension. ओके करेक्ट. पण येत असेल तर लवकर सांगायचं. दिस इज लेंथ अँड डायमेन्शन. मग याची डायमेन्शन जर के असेल, याची डायमेन्शन के असेल तर जनरेटर मॅट्रिक्सची रँक किती असेल? जनरेटर मॅट्रिक्स मध्ये किती रोज असतील? आता ऑल नॉन झिरो रोज पाहिले तर तिथे के रो असतील. इट्स ऑर्डर इज के. मग याची डायमेन्शन के असेल तर सी पर्पचे पॅरामीटर काय असतील? व्हॉट आर द पॅरामीटर्स ऑफ सी पर्प? लेंथ तेवढीच असते. सी ची डायमेन्शन के असेल तर सी पर्पची डायमेन्शन एन मायनस के असते. तर इथं एन मायनस के बाय एन ऑर्डरचा हा पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स असेल आणि के बाय ऑर्डरचा कोण असेल? जी असेल. ही फर्स्ट इम्पॉर्टंट रिमार्क आहे. बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम सोडवताना आपल्याला ऑर्डर्स कन्फ्युज होतो आपण. Dimension of C is K. G is a matrix of order K by N. And
H is matrix of order n by k क्रॉस n. नंबर ऑफ कॉलम दोघांमध्ये फिक्स राहणार आहे n by k, n minus k क्रॉस n. आता जनरेटर मॅट्रिक्स कसे काढायचे आपण इन द प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव डिस्कस द लास्ट टू अल्गोरिथम्स इन 4.4 सेक्शन. लास्ट अल्गोरिथम आपण त्यावरून जनरेटर मॅट्रिक्स आणि पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स आपण काढू शकतो. दिस इज रिमार्क. द अल्गोरिथम नेम वॉज अल्गोरिथम 4.3 नाव असेल त्याचं पुस्तकात पाहू शकतो तुम्ही. दिस इज यूज टू फाइंड, वेगळा अल्गोरिथम इथे डिस्क्राइब होणार नाही. दिस इज यूज टू फाइंड जनरेटर मॅट्रिक्स and parity check matrix for linear code C. So what was that algorithm? जर काय लिनियर कोड असेल तुम्हाला सेट दिला असेल यस त्याचे वेक्टर आपण रो करून लिहितो. जे जी मॅट्रिक्स काढतो, जी वरनं जी डॅश काढतो, जी डॅश वरनं पुन्हा एच काढतो, एच डॅश काढतो आणि एच डॅश वरनं पुन्हा एच काढतो. आपण यानंतर तो एक्झाम्पलद्वारे पुन्हा एक्सप्लेन करणारच आहोत. आता जरी सांगितलं तरी तुमच्या ते लक्षात येईल, पुन्हा प्रॉब्लेमच्या वेळेस पुन्हा विसरून जाल तुम्ही. आता मला सांगा नंबर ऑफ बेसेस फॉर लिनियर कोड सी ऑफ डायमेन्शन के ओव्हर एफ क्यू किती आहेत? डायमेन्शन के म्हणजे अगोदर मला आपण के फॅक्टरने डिवाइड करतो आणि प्रॉडक्ट करतो. आपण प्रॉडक्ट कोणाचं करतो? जे फ्रॉम 0 to k - 1. के घेत नाही आपण का? कारण क्यू टू द पॉवर k मायनस क्यू टू द पॉवर जे करायचं आणि इथं जर के घेतलं तर 0 येईल. तर एवढे त्याला बेसिस आहेत एवढे. मग बेसिस एवढे असतील तर जनरेटर मॅट्रिक्स सुद्धा काय असतील तेवढेच असतील. किंवा तुम्ही आता कोणता रो कसा लिहिता जनरेटर मॅट्रिक्स वाढू शकतील. ज्याप्रमाणे कोणत्याही वेक्टर स्पेसला बेसिक हा युनिक नाही तशाच प्रमाणे त्या वेक्टर स्पेसचा जनरेटर मॅट्रिक्स सुद्धा काय असणार नाही, युनिक असणार नाही. पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स पण तेच आहे. कारण सी पब सुद्धा हा लिनियर कोड आहे आणि एखाद्या लिनियर कोडला जनरेटर मॅट्रिक्स एक नसेल एकापेक्षा जास्त असतील तर म्हणजे युनिकनेस इथं नाहीये. As basis also not unique, we have number of generator matrix also here. आणि शेवटची रिमार्क नंबर 4. The rows of generator matrix are linearly independent. आपण त्याला बेसिस म्हटलेलेच आहेत. The rows of generator matrix. Non-zero rows are important. आपण non-zero rows लिहायचे तरी the rows of generator matrix are linearly independent. Linearly independent means if you consider the linear combination of all row vectors of G equal to 0 vector of length n, and it will be 0 if and only if all the scalars are 0. In that case, it is linearly independent. The same result holds for parity check matrix. The rows of parity check, don't say column here, the rows of parity check matrix are also linearly independent because the rows of parity check matrix are basis for C perp because it is a generator matrix for C perp. The parity check आणि हे लक्षात घ्यायचा, whenever I say parity check matrix of C, it means it is generator matrix of who? Generator matrix of C perp. पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स आपण सीच्या भाषेतच बोलतो, सी पर पिक्चर मध्ये आलेलं नाही. डेफिनेशन मध्ये काय म्हणायचं लक्षात घ्या. दिस इज इम्पॉर्टंट थिंग. Whenever I say it is parity check matrix for C, it means it should be generator matrix for C perp. That things you should keep in mind. आणखी चौथ्या रिमार्क मध्ये काही गोष्टी दिलेल्या आहेत. जीची ऑर्डर k by n आहे तो जनरेटर मॅट्रिक्स आहे. तो जनरेटर मॅट्रिक्स फॉर सी दाखवायचा असेल, एखादा मॅट्रिक्स दिलाय समजा तुम्हाला मॅट्रिक्स न काढता डायरेक्ट हा मॅट्रिक्स शो दॅट दिस मॅट्रिक्स इज जनरेटर मॅट्रिक्स फॉर कोड सी, याची ऑर्डर k by n आहे. तुम्हाला अगोदर काय करावं लागेल, जीचे सर्व जे रोज आहेत G1, G2, Gk हे तुम्हाला लिनियरली इंडिपेंडेंट दाखवावं लागतील आणि याचा रो स्पेस काढा. रो स्पेस ऑफ ऑल दिस इट शुड बी कंटेन इन C or it should be equal to C. Then we can say that G generator matrix for. समजा एक मॅट्रिक्स दिला तुम्हाला सांगितलं चेक करायला की हा मॅट्रिक्सचा जनरेटर आहे असं दाखवा. तुम्हाला अगोदर हे सगळे रो लिनियरली इंडिपेंडेंट दाखवावं लागतील आणि याचा स्पॅन काढावा लागेल, याचा स्पॅन आणि सी किंवा हे सगळे रो वेक्टर सी चे असं दाखवावं लागतील. तर सगळे रो वेक्टर सी चे समजा दिसत नसेल आपल्याला, दिलं नसेल तर आपण याचा रो स्पेस काढायचा. याचा रो स्पेस आणि हा सी एकच असेल तरच आपण तिथे म्हणू शकतो की जी हा काय सी चा
जनरेटर मॅट्रिक्स. असे या 4 रिमार्क्स आहेत आणि आपण आता एक्झाम्पल काढू. एक्झाम्पल पाहे. इथं डी आपण एक थेरम घेतल्यानंतर फाइंड करणार आहोत. दिस डी विल बी फाउंड आफ्टर रिझल्ट. This D will found after result. Find the generator matrix and parity check matrix for the linear code generated by each of the following sets, and also mention the parameters. So length you can find easily of each code word. What is k also you can discuss clearly, but distance you need to apply some results. But if you are able to tell distance, once that results over, then you can compute the distance. So just forget about distance for this example. We have to discuss some results for to calculate distance of this. So first is Q is 2, means you are given that it is vector space over field F2. The set S is 1 0 0. It's of length 4. N can easily you can write. So your C is generated by S. Your C is generated by S. C is the set generated by S. Question is find G, find H, and NK. D will find later. This example you have to keep in mind for later case also. D will find later, or if it possible you can find D here also. Let us see. So these are the two questions here asked. Parity check matrix, generator matrix, and ते कळलं तर NK आपल्याला कळलं काय ते. तर आता इथे आपण n इथं सांगू शकतो. प्रत्येक कोडवरची लेंथ किती आहे? इट इज ऑफ लेंथ 4. 1 2 3 4. Each code word is of length 4, so obviously n is 4. It's a 4k code. At present we don't know what is k. Now we need to find generator matrix for it. So you have to consider matrix A as it should be the rows of given vectors. So it is 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0, and the last आणखी 2 लिहायचे आपल्याला. कोणता तो शेवटचा? ओके. आता याच्याकडे आपण पाहिला असा इंडिपेंडेंट हे 3 लक्ष देतात आपल्या. हा पण इंडिपेंडेंट आहे यामध्ये, पण तो शेवटचा एक दिलाय ना तो इंडिपेंडेंट दिसत नाहीये. तो कोणावरती डिपेंड आपण फाइंड करू शकतो. आपण आता जनरेटर मॅट्रिक्स काढतोय. पहिला रो आणि हा रो ऍड केला तर आपल्याला शेवटचा रो मिळतो. म्हणजे आपल्या लक्षात येते की हा रो 0 होणार आहे. दिस इज डिपेंडेंट. So what is algorithm? You have to write this as याचा रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म करायचा. आता आपल्याला यातलेच वेक्टर आहे असं शोधायचं नाही. कोणते वेक्टर आपण बेसिस आहे असं शोधू त्यामध्ये. तर ऑपरेशन या ठिकाणी काय करणार आपण? हा 1 या ठिकाणी लीडिंग 1 म्हणून रोल करेल. हा 0 इथं आहे, हा 0 इथं आहे, हा 0 इथं, याला 0 करायचं. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय? इथं ऍड करायचंय. ऑपरेशन काय कराल? दिस इज 5th रो. ऑन 5th रो plus first row 1 plus 1 2 means 0. So I can, should I make changes over here? इथं 0 लिहितो मी डायरेक्ट. आपण वेळ नको घालवायला. I will write 0 directly here in the next step. Otherwise it will take time, right? Now next leading one is this. Below all are 0 obviously given. So look for this is also next leading one. Below all are 0, and this is the next leading one. Below is not 0. So you need to, for this you need to apply R5 plus R4. It will become 0. या 3 स्टेप तुम्ही नंतर लिहून काढायचे. Now you get matrix of this form. What is the form of matrix? नॉन झिरो मॅट्रिक्सला जी म्हणायचं आणि जो खाली 0 आहे त्याला हे म्हणायचं.
this J generator matrix from the algorithm. This is generator matrix. Generator matrix for C. So which generator matrix? So just write it. आता हे इंडिपेंडेंट आहेत हा, सगळे इंडिपेंडेंट आहे कारण रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म झालेला आहे इथं. शेवटच्या रो पर्यंत गेले रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म झालेला आहे. हे जनरेटर मॅट्रिक्स आहे. So I'll write that G what is the first row? 1 0 0 1 0 0 0. It's of length 4. What is the next row? 0 1 1 0 0 1 1 0. Next row 0 0 1 0. And the last row 0 0 0 1. So what is the rank of G? G चा rank काय? कोणतं admit करून बोला. What is the rank of G? हा इक्विव्हॅलेंट फॉर्म आहे ना. Number of non-zero rows in the equivalent. 4 sir. Its rank is 4. which is nothing but dimension of C perp. And what is not the dimension of C perp? It should be dimension of C. Generator matrix for C you are saying it should be dimension of C. It should be dimension of C. And we know that dimension C plus dimension C perp. हा काय असतो? Length. What is the length of code? It's a 4. So what is implies? Dimension of C perp is 0. Actually C perp 0 आहे. दुसरा नाही कोण. म्हणजे काय? पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स नाही चला. पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स लेस ठरला तर असा येईल 0 मॅट्रिक्स येईल. पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स लेस ठरला तर तो काय येईल 0 मॅट्रिक्स येईल. एवढंच. आलं लक्षात येते एक्झाम्पल मध्ये. आता याचे पॅरामीटर काय? C is which code? Length 4, dimension 4 आणि D आपण नंतर करणार आहोत. आणि C perp चे पॅरामीटर लेस ठरले तर 4 0 0 डिस्टन्स पण याचं 0 राहणार आहे. 4 0 0 कोड. डिस्टन्स C perp चा आपण सांगू शकतो. तर C perp चा आपल्याला या ठिकाणी विचारलेलं नाही. ठीक आहे, आता आपण दुसरं एक्झाम्पल सोडूयात. हे सिंपल मध्ये झालं एक्झाम्पल. आपण दुसरं पण सोडूयात. तिसरं तुम्ही सोडा किंवा बघा दोघांपैकी कोणतं घेऊ इथं मी. दुसरंच घेतो. B part F3. As usual, you are writing matrix A. What is the length of this code? Its length is 6 1 1 4 times 0. आपण मॅट्रिक्स सिंपल फॉर्म मध्ये दिलेला आहे. फक्त डबल 1 आपण शिफ्ट करत गेलोय. सीमा कदम का जातात त्यातून बाहेर? अटेंडन्स मार्क करा तुम्ही. अटेंडन्स मार्क करा. मार्क युअर अटेंडन्स.
तर याच्या आपल्याला काय करायचं, आपण काय केलेलं, याचे रोज हे यस मध्ये दिलेले सगळे वेक्टर जे आहेत रोज करून लिहिलेत. यू हॅव टू परफॉर्म रो एलिमेंटरी ऑपरेशन्स सच दॅट दिस शुड बी ऑफ दिस फॉर्म. 0 असेल तर बॉटमला टाकायचं आणि मग हा असतो त्या जनरेटर मॅट्रिक्स फॉर कोड सी. हा अल्गोरिथम अप्लाय करतो आणि एकदा जनरेटर मॅट्रिक्स कळला की पॅरिटी चेक करता. मागच्या एक्झाम्पल मध्ये सोपं होतं पॅरिटी चेक करायचं. एकदा जनरेटर मॅट्रिक्स कळाला की पॅरिटी चेक बघू आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये कसं करता येईल. अल्गोरिथम समोर ठेवतो मी आता 4.3. This is first leading one, below that all 0. This is second leading one, below that all 0. This is third leading one, below that all 0. This is the fourth leading one, below that all 0. Now this is the last leading one. So actually it is in row echelon form already given. It's row echelon form matrix. आपल्याला त्या अल्गोरिथम प्रमाणे रिड्यूस रो echelon फॉर्म करते आता. ठीक आहे, हा जो ए आहे तो जनरेटर मॅट्रिक्स फॉर सी आहे. व्हॉटएव्हर ए इन द अल्गोरिथम आपण काय करतो अगोदर, मी तो अल्गोरिथम वाटल्यास 4.3 तुम्हाला दाखवतो स्क्रीनवर परत. 4.3 अल्गोरिथम डिस्कस केला ना आपण काल. हा अल्गोरिथम आहे. हा अल्गोरिथम पहा, इनपुट आहे हा सेट आपल्याला दिलेला आहे आणि आपल्याला बेसिस फॉर सी परफ काढायचे आहेत या अल्गोरिथम मध्ये. तर इथे पहा, रेड्यूस रो echelon फॉर्म करतोय आपण. तो वरती पण आपल्याला रेड्यूस रो echelon फॉर्म करावा लागला असं. ठीक आहे, वरचा एक स्टेप वाढेल आणखी. यूज द रो एलिमेंटरी ऑपरेशन्स इन ए अँड पुट रो रेड्यूस echelon फॉर्म. तर वरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला रो रेड्यूस echelon फॉर्म करावा लागेल. तर मॅट्रिक्सचा असा ए हा या फॉर्म मध्ये दिसेल. त्यातला हा जो जी असतो ना, तो जी असतो जनरेटर मॅट्रिक्स आणि मग त्याला परमिटेशन करून तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म लिहिता. आता तिथं काय झालं, त्याची रँक आणि लेंथ एकच आल्यामुळे आपण पॅरिटी चेकवर जास्त लक्ष दिलं. इथं तसं होणार नाही. इथं आपल्याला पॅरिटी चेक काढावं लागणार आहे. त्यात जी डॅश काढावं लागणार. जी डॅश काढला त्याच्यावरून एच डॅश काढावं लागेल आणि एच डॅश वरून पुन्हा आपल्याला एच लिहावं लागेल इनवर्स परमिटेशन अप्लाय करून. तर आता ह्या आपल्या ज्या वरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय करायचंय, आता काय जरी केलं आपल्याला फक्त ह्या एकाच्या वर 0 करायची, इथं 0 करायचं फक्त. म्हणजे I4 मॅट्रिक्स आला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. R2 प्लस R3 केलं की बरोबर इथे 0 येईल आणि तुमचा एक स्टेप फक्त त्या ठिकाणी वाढेल. लक्षात घ्या, इथं काय प्रॉब्लेम नाही. रँक तर आपल्याला कळाली होती. आता या स्टेप मध्ये तुम्हाला आपला एकदा ए लिहिला की आपण काय करतो, इथं स्टेप लिहितो वाटल्यास नंतर लक्षात राहील तुमच्या. स्टेप फर्स्ट, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज स्टेप 1. यू राईट ऑल द वेक्टर्स हिअर ॲज अ रो म्हणून लिहिले आपण सर्व वेक्टर्स. स्टेप सेकंड, फाइंड रो रेड्यूस echelon फॉर्म ऑफ ए which has this form. झिरो मॅट्रिक्स बॉटमवर टाकायचा. ठीक आहे, तर 0 होणार नाही काही. आता इथं मी ऑपरेशन न लिहिता इथं मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगतो. या ठिकाणी हा 1 आहे, त्याच्या खाली सर्व 0 आहे. हा 1 याच्या खाली 0 वर आहे का, आपण काय करणार, आपल्याला ऑपरेशन्स लिहावं लागतील या ठिकाणी. आता काय करा, R1 प्लस R2 करा ऑन R1 प्लस R2. आवाज येतोय व्यवस्थित? बाकी चारी रो मी लिहून घेतो अगोदर. 0 1 1 0 0 0. नेक्स्ट 0 0 1 1 0 0. एक 0 शिफ्ट झालाय बॅक, काय नाही. इथं 2 0 आता नंतर मी 3 0 लिहितो आणि मग डबल 1 आणि शेवटी 0. शेवटी 4 0 लिहितो आणि डबल 1. तर आपल्याला काय करायचंय, हा याच्यामध्ये ऍड करायचा आहे. 1 प्लस 0 1 प्लस 0. सुरुवातीला 1 1 असणार तिथं, बाकी पुढे सगळे 0 आहे. तर हा 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0.
सर 2 येत आहे ना ते हा Q is equal to 3 आहे. अच्छा हा Q इक्वल टू 3 आहे बरोबर व्हेरी गुड. इथं Q येतं ना इथं 2 येतं हा मग 2 येते. हा बरोबर आहे ठीक. इथं का कुठं नाही आपल्याला ते 0 करायचं आहे मग तसं ऑपरेशन चुकलं आपलं करणं. ऑपरेशन 0 करण्यासाठी केलं होतं मी तुम्ही बाहेर समजून केलं ओके ठीक आहे. ऑपरेशन बदललं आपलं आता ठीक आहे. या 0 मध्ये काय बदल पडणार नाही. ऑपरेशन काय करावं लागलं आता 2 टाइम्स R2 करावं लागलं ऍड मध्ये. दिस इज 2 टाइम्स R2. 1 + 2 काय येईल 3 पुढे 1 + 2 म्हणजे 3 हा आणि पुढे 0 + 2 काय येईल 2 येईल या ठिकाणी. बाकी काही चेंजेस नाहीत बरोबर. आता ह्या लिडिंग वनचा वापर करून वरती 0 करायचे किंवा सबट्रॅक्शन करा. सबट्रॅक्शन केलं तरी पुन्हा मायनस करून प्लस लिहावंच लागतं आपल्याला. ठीक आहे. आता बऱ्याच वेळा प्रश्न पडतो सबट्रॅक्शन काय केलं आपण इथं सबट्रॅक्शन करून दाखवतो. इथं आपण ऑपरेशन करणार आहे R1 वरती R1 - 2 टाइम्स R3 आणि R2 वरती R2 - R3. इथं चेंजेस करू का मी आता पहा इथं फक्त काय इथं 1 आहे. इथं 1 आहे आणि इथं 1 आहे. ह्या दोन एंट्रीज बदलणार आहे बाकी एंट्री बदलणार नाही. तर हा 1 - 2 - 2 या ठिकाणी 0 होईल आणि हा 1 - 1 0 होईल. इथं काय होईल R1 वरती आपण -2 करतोय म्हणजे 0 - 2 0 - 2 म्हणजे काय येईल इथं -1 येईल. 0 - 2 म्हणजे +1 येईल आणि या ठिकाणी काय येईल 0 - 1 म्हणजे इथं 2 येईल. आलं लक्षात. आता हा लिडिंग 1 आहे याचा उपयोग करून वर 0 करायचे. आता याची रँक किती होती बघा 1 2 3 4 5 रँक होती म्हणजे 5 लिडिंग 1 त्या ठिकाणी असतील. 5 लिडिंग 1 त्या ठिकाणी असतील. तुम्ही काय करा उद्याला आता मी याचा हा मॅट्रिक्स लिहून करा वाटल्यास किंवा वेगळ्या स्टेप केलं तर लक्षात येईल आपल्याला काय ते. या लिडिंग 1चा करत होतो आपण तर R2 वरती आवाज येतोय माझा मला नाव दिसतात स्क्रीनवर हो सर. म्हणून म्हटलं शेख नौशादचं नाव सर ते काय 2 आहे. इथे 2 आहे तिथे 0 येते सर. आणि आपण हे परत लिहू ना आता R2 ऑपरेशन करतोय ना आपण R2 नाही R3 नाही करतो. सर ते वरचं R1 ऑपरेशन करतात ना R1 + 2 R2 R1 + 2 -2 R2 टाइम्स आहे नाही. बरं इथं प्लस करू मग ठीक आहे. प्लस केल्यावर मग 1 करावं लागेल. इथं +1 म्हणजे -2 असते बाकी काही नाही. आणि R2 वरती काय करावं लागेल R2 मायनस किंवा R2 प्लस not 3 times it is 2 times R3 मॅट्रिक्स लिहायला लागली ते. आता बदल पुन्हा मध्ये होणार आहे R1 आणि R2 मध्ये होणार आहे. त्याच्या खालचे मी लिहितो सर्व 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1. आता हा खाली दोघे 0 असल्यामुळे याच्यामध्ये काही बदल पडणार नाही. आता आपण हे 0 करण्यासाठी केले. इथं काय आलं ते सांगा फक्त आता. आणि इथं दोघं 0 असल्यामुळे इथं काय बदल होणार नाही. फक्त आता इथली एंट्रीज काढायची आपल्याला. सांगा पटकन इथं काय येईल आता. काय केलं आपण 0 करण्यासाठी याच्यामध्ये 2 टाइम्स R3 केले म्हणजे 1 + 0 + 2 केलंय. इथं 0 + 2 केलं आणि इथे या ठिकाणी काय केलं आपण 0 +
एक 0 प्लस 1 इथं 1 येणार आहे, सॉरी इथं 1 येणार आहे कारण 2 प्लस 1 केला पण 2 प्लस 1 0 आलं आणि 1 प्लस 2 0 आलं. तर इथं 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 0 इथं काय येईल 1 येईल आणि इथं 2 येईल. आता तुम्ही हे स्क्रीनशॉट काढा, आपल्याकडे वेळ कमी आता, याचा स्क्रीनशॉट काढा आणि उद्या कम्प्लीट करा प्रॉब्लेम, किंवा मग उद्याला आपण कंटिन्यू करू पुढे. टुमॉरो विल कंटिन्यू दिस प्रॉब्लेम. आता नेक्स्ट रीडिंग वन कुठे या ठिकाणी आहे. दिस द फर्स्ट रीडिंग वन. बिलो अबव ऑल 0, नेक्स्ट ऑल्सो 0. दिस इज नेक्स्ट रीडिंग वन. इथं काय करायचं आहे, या R4 चा उपयोग करायचा आहे. R4 चा R4 प्लस 2 R1 प्लस 2 टाइम्स R4, R1 प्लस R2 प्लस R4 ऑन R2. लिहितो वाटल्यास ऑपरेशन इथं. R1 वरती आपण काय करणार, R1 प्लस 2 टाइम्स R4. R2 वरती काय करणार, R2 प्लस R4 आणि त्याच्यावरती काय R3 वरती R3 प्लस 2 टाइम्स R4. म्हणजे हे बरोबर 0 होतील. आता ह्या 1 मुळे काय चेंजेस पडतील, इथं बघ चेंजेस होतील, बाकी ह्यामध्येच एंट्री चेंज पडणार आहे. आणि मग पुन्हा पुढचा लीडिंग वन जो आहे याचा उपयोग करून वरती 0 करा आणि शेवटी पहा काय दिसतंय ते. तर हे दोन आपलं ऑपरेशन उद्याच्या लेक्चरला पाहू. लेक्चर कधी पण एंड होऊ शकतं. व्हिडिओ चालू करा.